हर हर महादेव। जय श्री राम। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। आजिर यही अत्यंत रहस्यमय आध्यात्मिक और रोमांचकर कहानी रे आमे एमिति एक प्रश्नर उत्तर खोजिबाकू जाउछु जहाँ रामायण सहित जड़ित होइतिले मध्य आज पर्यंत अनेकक मनरे रहस्य होई रहिछि। जेतबले रावण निजकू त्रिलोक विजयी बोली भाबुथिले, जेतबले ताहार शक्ति सम्मुखरे देवता माने मध्य भयभीत हेउथिले, जेतबले से निज तपस्या माया और बलर गर्वरे समग्र त्रिलोकକୁ निज अधीन रे रखिबार दाबी करुथिला, सही रावण शेषरे पंचवाटीर माटी उपरे अंकित होइथिबा एक छोट रेखाकू काहींकि पार होई पारिला नाही। सेही रेखा केवल माटीरे टणा जाइथिबा एक सीमा थिला कि ना ताहार मध्यरे लुचिथिबा कौनसी जाग्रत दिव्य शक्ति। एवं सबुठारु बड़ प्रश्न, सेही लक्ष्मण रेखा प्रकृतरे कहार अवतार थिला। आजिर कहानी रे आमे एही रहस्य उत्तर सुनिबा, किंतु एही रहस्य द्वार खोलिबा पूर्वरु आमको जीवाकू पड़िबो एक अन्य कहानी माध्यम रे। एक एमिति कहानी जेउठारे जड़े महाज्ञानी निज ज्ञानर अहंकार रे निज जीवन को अंधकार करि देइथिला। जड़े नारी अपमान सही आत्मज्ञानर शिखर को पहुँची थिले एवं शेषरे जड़े महर्षि तांकू सेही परम रहस्य कहिथिले, जहा सुनिबा पाई आजी आमे मध्य अपेक्षा करूछु। तेणु प्रिय दर्शक बंधु, यही कहानी को मझिरे छाड़िबे नहीं, कारण यही कहानीर प्रत्येक घटना शेषरे आमको सेही गोटिए रेखा पाखकू नहीं जीवो, जहा सम्मुखरे रावण मध्य निजको असहाय अनुभव करितिला। जदि आपण श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण एवं महादेवंक भक्त, तेबे कमेंट्स रे श्रद्धार सहित लिखंतु जय श्रीराम। एवं धर्म, पुराण, आध्यात्मिक रहस्य एवं सनातन परंपरा संबंधी यही कहानी सुनिया पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एबे आसंतु आरंभ करिबा महादेव और माता पार्वती सेही दिव्य संलापर। कैलाश पर्वत रे दिने महादेव गभीर ध्यान रे लीन थिले। चारिपटे थिला अद्भुत शांति। हिमालयर शिखर गुड़िक उपरे सूर्यर मृदु किरण पड़ुतिला। माता पार्वती महादेवंक निकटरे बसिथिले। किछि समय परे तांकर मनरे दुईटी प्रश्न जन्म नेला। सेही प्रश्न एते गभीर थिला जे से निज मनरे ताहार उत्तर खोजी पारु नथिले। से दुई हाथ जोड़ी महादेवंको कहिले, हे जगतर नाथ, हे कृपानिधन, मो मनरे दुईटी प्रश्न अनेक दिन धरी अस्तव्यस्त करि पकाउछि। आपण ही मोर संदेह दूर करि परिबे। महादेव मृदु हसी कहिले, देवी कुह, तुम मनरे केउं दुईटी प्रश्न उठुछि? पार्वती कहिले, प्रभु, मोर प्रथम प्रश्न हेउछि, लक्ष्मण रेखा प्रकृतरे किए थिला? यह कहार अवतार थिला, जहाकू रावण परी शक्तिशाली मध्य अतिक्रम करि पारिला नाही? एवं मोर द्वितीय प्रश्न, यही संसार रे सबुठारु बड़ पापी किए, नारी ना पुरुष? महादेव किछि क्षण नीरव रहिले, तापरे कहिले, हे भवानी, तुमर दुईटी प्रश्न अत्यंत गभीर। एहार उत्तर केवल दुईटी वाक्य रे देले तुमर संदेह दूर हेबो नाही। तेणु मु तुमको एक कहानी कहिबी। सेही कहानी मध्यरे तुमर दुईटी प्रश्नर उत्तर लुचिछि। प्रथमे मु तुमर द्वितीय प्रश्नर उत्तर देबी, सबुठारु बड़ पापी किए? एवं यह बुझिबा परे तुमे लक्ष्मण रेखार रहस्य को मध्य अधिक गभीरतारे बुझी पारिबो। महादेव कहिबाकू लागिले, हे पार्वती, पाप किंबा पुण्य कहार शरीर, नारी किंबा पुरुष हेबा उपरे निर्भर करे नहीं। मनुष्यर कर्म
ଚିନ୍ତା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ତା'ର କର୍ମଫଳର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଏହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧର୍ମପୁର ନାମକ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀର କାହାଣୀ କହିବି। ସେହି ନଗରରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାମକ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଓ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ବଢ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରିୟତମା। ପ୍ରିୟତମା ଥିଲେ ଶାନ୍ତ, ଦୟାଳୁ, ଧର୍ମପରାୟଣ ଓ ପତିପରାୟଣ ନାରୀ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେବା, ତ୍ୟାଗ ଓ ଧର୍ମ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ଦିନେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟତମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଗତକାଲି ଆମ ଦ୍ୱାରକୁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭୋକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଘରେ ଯେତେ ଅନ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଲି। ଆଜି ଆମ ଘରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଅନ୍ନ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ମୁହଁ କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ମୋତେ ପଚାରିବା ବିନା ଘରର ସମସ୍ତ ଅନ୍ନ ଦାନ କରିଦେଲ। ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ କି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିବେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଇବି? ନାରୀମାନଙ୍କର ଏହି ଭାବୁକତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ କାରଣ। ପ୍ରିୟତମା ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିବା ଭୋକିଲାକୁ ଅନ୍ନ ଦେବା ମହାଧର୍ମ। ମୁଁ ସେହି ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ଧର୍ମ ଶିଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ନାରୀମାନେ କେବଳ ଭାବନାରେ ଭାସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଏହି କାରଣରୁ ନାରୀ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପର ଭାଗୀ ହୁଏ। ଏହି କଥା ପ୍ରିୟତମାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ପରଦିନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, କାରଣ ଘରେ ଅନ୍ନ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ଆସିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରିୟତମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାଜସିକ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ। ତାପରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପ୍ରିୟତମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗତକାଲି ଘରେ କିଛି ବି ଅନ୍ନ ନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଭୋଜନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ପ୍ରିୟତମା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ମୋ ବାପଘରୁ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଆପଣଙ୍କ ଅତିଥିଙ୍କ ସତ୍କାର କରିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସୁ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ସେ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଘାତ କରିଛ। ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜ ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରିଦେଲ। ତୁମେ କି ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରୁନାହିଁ? ପ୍ରିୟତମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ନାଥ, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିବା ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଚୁପ୍ ରୁହ, ତୁମେ ପାପିନୀ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଓ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହି ଆଶ୍ରମରୁ ଏହିକ୍ଷଣି ବାହାରି ଯାଅ। ପ୍ରିୟତମା ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ ଏପରି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଆଶ୍ରୟ ଆପଣ। ମୁଁ କେଉଁଠି ଯିବି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେହି ସମୟରେ ପଥର ପରି କଠିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରିୟତମାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାର କରି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବାହାରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର, ଆକାଶରେ ମେଘ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା। ପ୍ରିୟତମା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଘରର ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରକୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ନାହିଁ।
ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଉମା, ଏଠାରୁ ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଭୁଲ କରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ ସେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନର ଆବରଣ ପିନ୍ଧି ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଣିଷର ଲୁହର କାରଣ ହୁଏ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରିୟତମାଙ୍କର ସେହି ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ମହାଦେବ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। ପ୍ରିୟତମା ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଏକ ମଧୁର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ପୁତ୍ରୀ, ଆଖି ଖୋଲ। ପ୍ରିୟତମା ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ମୁନି ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସେ ଥିଲେ ମୁନି ଜ୍ଞାନ ଭୈରବ। ମୁନି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମର ଅତୀତ ଦେଖିଛି। ତୁମ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏହି ଜୀବନ କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟତମା କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୁନିବର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପାପିନୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କି ସତରେ ପାପ କରିଥିଲି? ମୋର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବା କି ମୋର ଅପରାଧ ଥିଲା? ମୁନି କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ପରିଭାଷାକୁ ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ପୁରୁଷ ଭୁଲ କଲେ ତାହାକୁ ପରିସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ନାରୀ ଭୁଲ କଲେ ତାହାକୁ ପାପ ଓ ଚରିତ୍ରର ନାମ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର କନ୍ୟା। ପ୍ରିୟତମା ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଶ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଥିଲେ, ମୁନିଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରିୟତମା ନଥିବାରୁ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଘରେ କେବଳ ଇଟା ପଥରରେ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଘର ତିଆରି ହୁଏ ତ୍ୟାଗ, ପ୍ରେମ ଓ ସେବାରେ। ଦିନେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏକାକୀ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟତମାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସେବା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭାବିଲେ, ପ୍ରିୟତମା ପାପିନୀ ଥିଲେ କି? ନା, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେ ପ୍ରିୟତମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ତାପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗାଁ ଗାଁ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାସ ପରେ ମାସ କଟିଗଲା। ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ପାଦରେ ଫୋଟକା ହେଲା। ଯିଏ କେବେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଓ ପଦର ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭିକ୍ଷୁକ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏପଟେ ପ୍ରିୟତମା ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉଥିଲେ। ଦିନେ ମୁନି ଜ୍ଞାନ ଭୈରବ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଥିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମ ଅତୀତର ଜଣେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଏହି ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟତମା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମୁନି ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଯିଏ ମୋତେ ଏତେ ଅପମାନ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା କି ମୋର ଧର୍ମ? ମୁନି ହସି କହିଲେ, କ୍ଷମା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧୀ ନିଜ ଅପରାଧକୁ ବୁଝିଥାଏ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟର ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଋଷି କୁମାରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ନେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟତମା ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ମଳିନ ଦେହକୁ ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନିଗଲେ, ଏହି ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁରୁଣା ଦୁଃଖ ଜାଗି ଉଠିଲା।
କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗିନୀ ଜାଗିଲେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ କ୍ଷତରେ ଲଗାଇଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ଚେତା ଫେରିଲା। ଆଖି ଖୋଲି ସେ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରିୟତମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଲା। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରିୟତମା, ତୁମେ ସତରେ ମୋ ପ୍ରିୟତମା କି? ନା, ମୋର ପାପର କାରଣ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରିୟତମା କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରିୟତମା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦିନେ ପାପିନୀ କହି ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରିୟତମା ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ରହି ସତ୍ୟର ଖୋଜ କରୁଥିବା ଜଣେ ଆତ୍ମା। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲି ନାହିଁ। ତୁମେ ଭୋକିଲା ମଣିଷକୁ ଅନ୍ନ ଦେଇ ଧର୍ମ କରିଥିଲ। ନିଜ ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରି ମୋ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାପିନୀ କହିଥିଲି। ପ୍ରିୟତମା କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ରାତିରେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲି। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧର ଅଗ୍ନିକୁ ମନରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ନୁହେଁ, ନିଜ ସହିତ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଏହି ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ ପୁରୁଷ। ପ୍ରିୟତମା ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ନା ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନାରୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ପାପର ସମ୍ପର୍କ ନାରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହେବା ସହିତ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ ସେ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଅହଙ୍କାର ବାସ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେତେବେଳେ ପାପର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଆପଣ ମୋର ସମର୍ପଣକୁ ନିଜର ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେହି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ଜ୍ଞାନ ତାହା ନୁହେଁ ଯାହା କେବଳ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ତାହା ଯାହା ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦିଏ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ କାନ୍ଦି କହିଲେ, ପ୍ରିୟତମା, ମୋ ସହିତ ଧର୍ମପୁରକୁ ଫେରି ଚାଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି। ଆମେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟତମା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ଯେଉଁ ପ୍ରିୟତମା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରିୟତମା ସେହି ଝଡ଼ର ରାତିରେ ମରିଯାଇଛି। ଆଜି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ସେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ମୋର ମାର୍ଗ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଗକୁ। ମୁଁ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧନରେ ଫେରିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କ'ଣ? ପ୍ରିୟତମା କହିଲେ, ଆପଣ ଧର୍ମପୁରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ ଯେ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ଶରୀରରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ନିଜ ଅହଙ୍କାରରୁ ଜିତନ୍ତୁ। ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ମୁନି ଜ୍ଞାନବୈରବ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ତୁମେ ଆଜି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛ। ଯିଏ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜିତେ ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ। ଯିଏ ଅହଙ୍କାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କନ୍ଦାଏ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ। ସେ ନାରୀ ହେଉ କି ପୁରୁଷ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମୁନିଙ୍କ ପାଦ ଧରି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସତ୍ୟ ଏତେ ସରଳ, ତେବେ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ନାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ? କାହିଁକି ନାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାର କଥା ଶୁଣାଯାଏ, ସେହି ରେଖା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ମୁନି ଜ୍ଞାନଭୈରବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାର ରହସ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଏବେ କେବଳ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନିଛ। ତୁମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମପୁରକୁ ଫେରିଯାଅ। ସେଠାରେ ସତ୍ୟ କୁହ। ତୁମେ ସମାଜର ଅହଙ୍କାର ସହିତ ଲଢ଼।
ତାପରେ ତୁମ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାର ପରମ ରହସ୍ୟ କହିବି। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରିୟତମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷକୁ ସମାଜରେ ଅନୁମୋଦନ ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ହିଁ ତାହାର ରକ୍ଷକ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଧର୍ମପୁରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯିଏ କେବେ ରାଜଦରବାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥିଲେ ସେ ଆଜି ଛିଣ୍ଡା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଜ ନଗରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାର୍ଗବ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହିଲେ, ଏ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିଛ? ତୁମେ ତ ରାଜ୍ୟର ମହାଜ୍ଞାନୀ ଥିଲ। ତୁମର ସେଇ ପାପିନୀ ପତ୍ନୀ କେଉଁଠି? ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ପାପିନୀ କହୁଛ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ସମାନ। ଆଉ ଯାହାକୁ ତୁମେ ମହାଜ୍ଞାନୀ କହୁଥିଲ ସେ ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ମୁଁ ପାପୀ। ମୁଁ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଅହଙ୍କାରରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାରୀକୁ ଅପମାନ କରିଥିଲି। ଭାର୍ଗବ ହସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ସେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାହାର ମର୍ମ ବୁଝୁନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନାରୀ କେବଳ ପୁରୁଷର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିଛି ଏହା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ଅହଙ୍କାର। କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସତ୍ୟ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାର୍ଗବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଲେ। ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଉଠି କହିଲେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପତ୍ନୀ, ଭଉଣୀ କିମ୍ବା କନ୍ୟାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝୁନାହ, ଯେତେବେଳେ କେବଳ ନିଜ ଆଜ୍ଞା ମନାଇବାକୁ ଅଧିକାର ଭାବୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ରାବଣ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲେ। କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ପଥର ମାରିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବୋହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଖବର ପାଇଲେ। ଯେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରିୟତମା ନିଜ ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରି ଭୋଜନ କରାଇଥିଲେ, ସେହି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସତ୍ତାର ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦରବାରକୁ ଆଣ। ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ଲୁହାର ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରାଜଦରବାରକୁ ଅଣାଗଲା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତୁମେ ରାଜ୍ୟରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ତୁମେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଶିଖାଉଛ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଶିଖାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ସତ୍ୟର ଦର୍ପଣ ଦେଖାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି କି ସେହିଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ଅତିଥି ଥିଲେ? ମୋ ଘରେ ଅନ୍ନ ନଥିଲା। ମୋ ପତ୍ନୀ ନିଜ ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେହି ନାରୀକୁ ପାପିନୀ କହି ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲି। ତାହା ଧର୍ମ ଥିଲା କି? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କିଛିକ୍ଷଣ ନୀରବ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ତାର ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ନଗରର ମୁଖ୍ୟ ଛକରେ ଏକ ଲୁହାର ଖମ୍ବରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ଅନ୍ନ ନାହିଁ କି ଜଳ ନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ରାତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଧର୍ମପୁରର କିଛି ନାରୀ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଜଳ ଓ ରୁଟି ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଦିନେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଜଳ ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ, ବେଟା, ତୁମେ ଆମ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛ। ଆମ ଜୀବନ ଭରି ଭାବୁଥିଲୁ ନାରୀ ଜନ୍ମ ହିଁ ପାପ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମକୁ କହିଛ ଯେ ଆମେ ପାପୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ କହିଲେ, ମା, ମୋତେ ଦେବତା କୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେବତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋର ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଯଦି ମୋର ଜୀବନ ଯିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତେବେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତାଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା,
କେବେ ପ୍ରିୟତମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଶେଷ ସମୟରେ ପାପୀ ହୋଇ ମରିନାହିଁ। ଏପଟେ ମୁନି ଜ୍ଞାନ ଭୈରବଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରିୟତମା ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଶାନ୍ତ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲା। ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରିୟବ୍ରତ କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁନି ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ତୁମ ଅନୁଭବ ସତ୍ୟ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଧର୍ମପୁରର ଛକରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟତମା କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବି? ମୁନି କହିଲେ, ନା ପୁତ୍ରୀ, ଏହା ତୁମର ମୋହର ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି। ସେ ଯେଉଁ ମାନସିକତାକୁ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ମାନସିକତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଏହି ତପସ୍ୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟତମା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ନିଜକୁ ରୋକିଲେ। ସେ ଧର୍ମପୁର ଗଲେ ନାହିଁ। ଛକରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଦିନେ ପ୍ରକୃତି ନିଜ ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲା। ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାତି ପରି ଅନ୍ଧକାର ହେଲା। ଭୟଙ୍କର ପବନ ବହିଲା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାର୍ଗବ ନିଜ ମହଲରୁ ସେହି ଝଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଜନ୍ମ ହେଲା। ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରପାତ ହେଲା। ସେହି ବଜ୍ର ସିଧାସଳଖ ସେହି ଲୁହାର ଖମ୍ବ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ସମଗ୍ର ନଗର କମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା। ଧୂଆଁ ଓ ଧୂଳିରେ ସମଗ୍ର ଛକ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ହଟିଗଲା, ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଲୁହାର ଖମ୍ବ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ଶରୀର ନଥିଲା। କେବଳ ଲୁହା ଖମ୍ବର ପୋଡ଼ା ପାଉଁଶ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଗତକାଲି ପଥର ମାରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଭୟରେ ନୀରବ। ସେହି ବୃଦ୍ଧା ଆଗକୁ ଆସି ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ସେହି ପାଉଁଶକୁ ମଥାରେ ଲଗାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ମରି ଅମର ହୋଇଗଲ। ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଆମର ଭୟକୁ ମାରିଦେଲା। ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାର୍ଗବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ଦୈବୀ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ତୁମମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାରର ପରିଣାମ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବୁଝିବୁ। ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଉମା, ସେହିଦିନ ଧର୍ମପୁରରେ ଏକ ନୂଆ ଚେତନାର ଜନ୍ମ ନେଲା। ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟର୍ଥ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଖରୁ ଅନେକ ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଅଗ୍ନି ଜ୍ୱଳି ଉଠୁଥିଲା। ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାର୍ଗବଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପ୍ରିୟତମା ମଧ୍ୟ ସେହି ଘଟଣାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି। ମୁନି କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନିଜ କର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟତମା କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ସେହି ସମାଜ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଯାହା ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମହାଦେବ ଏହି କଥା କହି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏବେ କୁହ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ କିଏ? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ନାରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ଅହଙ୍କାର ହିଁ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପର ମୂଳ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ମୁନି ଜ୍ଞାନ ଭୈରବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାର ରହସ୍ୟ କହିବେ ବୋଲି ବଚନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ତ ମରିଗଲେ, ତେବେ ସେହି ରହସ୍ୟ କିପରି ଜାଣିଲେ? ମହାଦେବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ହସ ଫୁଟିଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ଭବାନୀ, ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍। ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ମୁନି ଜ୍ଞାନ ଭୈରବ ନିଜ ତପୋବଳରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କାରଣ ମୁନି ନିଜ ବଚନ କେବେ ଭଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାର ପରମ ରହସ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେହି ସତ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନିଜକୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ କହିଲେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ,
ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେଇ ରହସ୍ୟ କହନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଶୁଣ ଉମା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚବଟୀ ଆସିଥିଲା, ସେ ସାଧାରଣ ରାକ୍ଷସ ନଥିଲା। ସେ 4 ବେଦର ଜ୍ଞାତ ଥିଲା। ସେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲା। କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ସେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ତ୍ରିଲୋକ ବିଜୟୀ ଭାବୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ମାୟା ଅପାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ କୁଟୀର ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ସେ ଏକ ଛୋଟ ରେଖା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସେହି ରେଖାକୁ ଲାଘବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାତ୍ରେ ତାହାର ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱାଳା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ରାବଣ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ସେତେ ତାହାର ଶରୀର ଅସହ୍ୟ ଦାହ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏଇ ରେଖାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି? ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ବତୀ, ସେହି ରେଖା ସାଧାରଣ ମାଟିର ରେଖା ନଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। ସେ ଭୂମିରେ ନିଜର ବାଣ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ରେଖା କେବଳ ବାଣରେ ଟଣା ମାଟିର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକ ଉଗ୍ର ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିର ଆବାହନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଶକ୍ତି ଥିଲା ମାତା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ସଂହାରକ ଶକ୍ତି। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ହିଁ ଉଗ୍ର ରୂପ କାଳରାତ୍ରି କି ସେହି ରେଖାର ବିରାଜିତ ଥିଲେ? ମହାଦେବ କହିଲେ, ହଁ ଦେବୀ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜ ଭକ୍ତି, ତପସ୍ୟା ଓ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ମାତା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ସଂହାରକ ଶକ୍ତିକୁ ସେହି ରେଖାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାବଣ ସେହି ରେଖାକୁ ସାଧାରଣ ମାଟିର ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତାହାର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେହି ଛୋଟ ରେଖାର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି। ସେହି ଅଗ୍ନି ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅଗ୍ନିର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ମାତା କାଳରାତ୍ରି। ତାଙ୍କ ଆଖି କ୍ରୋଧରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖଡ୍ଗ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଛି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ରାବଣର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ରାବଣ ବୁଝିଗଲା, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ରେଖା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ ଶକ୍ତିର ସୀମା। ସେ ତାହାକୁ ପାର ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ସମସ୍ତ ମାୟା, ଶକ୍ତି ଓ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ରାବଣ ସେହି ରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ମାୟା ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସାଧୁର ବେଶ ଧାରଣ କରି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା। ରାବଣ ଜାଣିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସୀମାର ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜେ ରେଖା ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲା। ମାତା ସୀତା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ରାବଣ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା। ଏଠାରେ ଏହି କାହାଣୀର ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଲୁଚିଛି। ସୀମା କେବଳ ମାଟିରେ ନୁହେଁ, ସୀମା ମଣିଷର ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ରହେ। ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମ, ସଚେତନତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ ରହେ, ସେଠାରେ ଅଧର୍ମ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ରାବଣ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ମାୟାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ବତୀ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାର ରହସ୍ୟକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ସୀମା ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ତାହାର ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝିହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଧର୍ମର ସୀମା, ସଚେତନତାର ସୀମା, ଅଧର୍ମର ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ମାତା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ଉଗ୍ର ଶକ୍ତି ସେହି ରେଖାର ରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ରାବଣ ପରି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ
ସେହି ସୀମାକୁ ସିଧାସଳଖ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ, ରାବଣ ପରି ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ କାହିଁକି ହୋଇଗଲେ? ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ କାହାଣୀର ସହିତ ରାବଣର କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ରାବଣ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅଜ୍ଞାନ ତାହାର ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ନମ୍ର କରେ ନାହିଁ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ଏକ ଭାର ହୋଇଯାଏ। ରାବଣ ଭାବିଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁକିଛି ଜିତିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜିତିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହାର ପତନର ମୂଳ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟତମାଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ଅପମାନ ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ, ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ଜଳିଲା। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ କହେ, ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରୁ, ଧନୀ ହୋଇପାରୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରୁ, ବଡ଼ ପଦରେ ଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ମଣିଷର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀରେ ପ୍ରିୟତମାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। କ୍ଷମା କରିବାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନୁହେଁ। କ୍ଷମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରତିଶୋଧର ବିଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ପ୍ରିୟତମା ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ପୁଣି ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ନୂଆ ଜୀବନକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏହି କାହାଣୀରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଉଠେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଏବେ ମୋର ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ ନାରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ମଣିଷ ହିଁ ପାପର ମୂଳକୁ ପୋଷଣ କରେ। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ମଧ୍ୟ କେବଳ ମାଟିରେ ରେଖା ନୁହେଁ। ଏହି କାହାଣୀର ମତ ଅନୁସାରେ ତାହାରେ ମାତା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ଉଗ୍ର ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାଦେବ କହିଲେ, ହଁ ଦେବୀ, ଏହି ରହସ୍ୟ କେବଳ ଏକ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନିଜ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁଠି ରୋକିବାକୁ ହେବ, କାହାକୁ ଭରସା କରିବାକୁ ହେବ, କେଉଁ ଆଚରଣ ଧର୍ମ ଏବଂ କେଉଁ ଆଚରଣ ଅଧର୍ମ, ଏହି ବିବେକ ହିଁ ମଣିଷର ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ସୀମା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେଠାରେ ଅଧର୍ମ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ କେବଳ ମାଟିର ଗୋଟିଏ ରେଖା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଜୀବନର ଧର୍ମସୀମା ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଏ। ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପାର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ମନକୁ ଜିତି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରିୟତମାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ, ସେନା କିମ୍ବା ବଡ଼ ପଦ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ, କ୍ଷମା ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ଏହି କାହାଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରୁ। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା, ଅହଙ୍କାର ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଜ୍ଞାନ, ଧନ, ପଦ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ଯେତେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ନମ୍ରତା ହରାଇଲେ ସେହିସବୁ ମଣିଷର ପତନର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ନାରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଦେଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କର୍ମ ଓ ଚିନ୍ତା ହିଁ ମଣିଷର ପରିଚୟ। ପ୍ରିୟତମାଙ୍କୁ ସମାଜ ପାପିନୀ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବା। ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ସମାଜ ମହାଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ପଥରେ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ
ଓ ସତ୍ୟର ପଥ ସବୁବେଳେ ସହଜ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟତମାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରିୟବର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ମାନ, ସୁଖ, ଶେଷରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ଶେଷରେ ଏକ ନୂଆ ଚେତନାର ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାର ରହସ୍ୟ ଆମକୁ କହେ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥାଉ, ଧର୍ମ ସୀମାକୁ ଅବହେଳା କଲେ ଶକ୍ତି ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜ ମନର ଅହଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ନାରୀ ହେଉ କି ପୁରୁଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଓ ଚରିତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ରାମାୟଣ ପରମ୍ପରାରେ ସମାନ ଭାବରେ ମିଳେ କି ନାହିଁ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲୁ, ସେହି କାହାଣୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ମାତା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ଉଗ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଆତ୍ମସଂଯମ, ଅହଙ୍କାରର ପରିଣାମ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, ରାବଣ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ଏକ ଛୋଟ ରେଖାକୁ କାହିଁକି ପାର ହୋଇପାରିଲାନି, ତାହାର ଉତ୍ତର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ସେହି ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଥିଲା ମାତା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ଉଗ୍ର ଶକ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ରେଖା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼। ଯେଉଁଠାରେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ, ସେଠାରେ ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଉଁଠାରେ ନମ୍ରତା ଆସେ, ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝିବାର ହୃଦୟ ଥାଏ, ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ରହେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା କେଉଁଠି? କେଉଁ ସୀମାକୁ ମୁଁ କେବଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ମୋ ଭିତରେ କେଉଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷଣ କରୁଛି? ଏବଂ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷର ଲୁହର କାରଣ ହେଉନାହିଁ ତ? ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ହର ହର ମହାଦେବ, ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଜୟ, ମାତା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ଜୟ। ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଧର୍ମ, ପୁରାଣ, ରାମାୟଣ, ସନାତନ ଧର୍ମର ରହସ୍ୟର କାହାଣୀ ନିୟମିତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କାହାଣୀ ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନରୁ ବଡ଼ ନମ୍ରତା, ଶକ୍ତିରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ବିନାଶକାରୀ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।